फ्रेंड्स आपण जमी किनिछंती सत किंतु म्यूटेशन करनांती एते टंकार इन्वेस्टमेंट कले लक्षाधिक टंका किंतु सामान्यतम जोटा म्यूटेशन करिवार कथा से रिगार्डिंग आपण ध्यान देले ना फल भविष्यत पाई आपण समस्या रे पड़ी पारंती बा पड़ीबा। फ्रेंड्स आसंतु गोटे एग्जांपल माध्यम रे हम आपको बुझीबा। सपोज आपण 2012 रे गोटे प्रॉपर्टी किनिले सेल डीड कले किंतु म्यूटेशन कले ना कौन कारण पाई कि आपण म्यूटेशन करि पाले ना आपणकर इग्नोरेंस पे ही थाई पारे बा आपणकर नेग्लिजेंस पे ही थाई पारे बा जदि बा आपण म्यूटेशन पाई कि एफर्ट करिथिले किंतु कौन कारण वशत आपण देखिले म्यूटेशन टा ड्रॉप हो जाइछि किंबा रिजेक्ट हो जाइछि एवं जो कारण पाई कि आपण साधारणतः निश्चित रूप रे कौन ना 6टा समस्या रे आपण सम्मुखीन होबे कौन कौन से 6टा समस्या रहुछि से रिगार्डिंग निश्चित आपण को आलोचना करी। तेणु सर्वप्रथम आपण मानक वेलकम करूछि हमर ई चैनल को आशुतोष लॉ ट्यूटर। आशा करूछि महाप्रभु श्री जगन्नाथ कृपारु आपण माने निश्चित भलर थिबे मु मध्य भलर अछि। तेणु देरी न करी वीडियो को फटाफट आरंभ करिलेबा। फ्रेंड्स जदि हम म्यूटेशन कथा कहिबा ताले म्यूटेशन होछि कोन गोटे राजस्व रेकर्ड रे आपणकर नाम को इंसर्ट करा जिबा रो प्रक्रिया को म्यूटेशन बोली कहा जाय। गोटे राजस्व रेकर्ड जोटा रहउछि सेथिरे आपणकर नाम को इंसर्ट करा जिवो ता धीरे आपण नाम को ऐड करा जिवो ताको हमें म्यूटेशन बोली कहो। आपण सेल डीड माध्यम रे हो किबा गिफ्ट डीड माध्यम रे हो किबा आपण जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस करिसंती एज एन को पार्टनर हिसाब रे बा एज एन हेयर्स हिसाब रे आपण जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करूछंती बा सेल डीड हो गिफ्ट डीड हो ए सब वे रे जो प्रॉपर्टी आपण पाउछंती एवं से प्रॉपर्टी को साधारणतः आमे म्यूटेशन करिथौ। से प्रॉपर्टी कौन करा जाए ना म्यूटेशन करा जाई था। जदि आमे कहिबा जे ए म्यूटेशन कौन गोटे टाइटल सृष्टि करे म्यूटेशन कौन गोटे टाइटल सृष्टि करे फ्रेंड्स नाही म्यूटेशन मालिकाना बा टाइटल कदा भी सृष्टि करि परिबो ना किंतु मालिकाना बा टाइटल सृष्टि करिवो किए आपणकर सेल डीड ही केवल आपणकर जोडा रजिस्टर्ड डीड आपण सेल डीड हो बा गिफ्ट डीड हो बा एनी अदर रजिस्टर्ड डीड हो से ही केवल आपणकर मालिकाना कोन रो प्रमाण हेई थाए। मालिकाना सृष्टि करिवार जो प्रमाण स्वरूप को आपे व्यवहार करिथौ कोन ना रजिस्टर्ड डीड आपण सेल डीड कथा कहंतु गिफ्ट डीड कथा कहंतु एनी अदर फॉर्म जोटा एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा जाई थाए ताको हमें रजिस्टर्ड डीड बोली कहिथौ। तेणु ए रजिस्टर्ड डीड टा होउछि आपणकर मालिकाना प्रमाण करिवार गोटे वे प्रमाण करिवार गोटे कौन रास्ता होउछि आपणकर एई रजिस्टर्ड डीड। तेणु एठी कथा हला जे आमे म्यूटेशन काई करूछे हम तो आपण कहउछंती जे म्यूटेशन टा केवल टाइटल सृष्टि करि परिबो नाही ठीक अछि आमे म्यूटेशन काई करूछे ना म्यूटेशन करिवा द्वारा कौन हुए ना आमे केवल सेल डीड को धरिकी बसी गले बा जे कोन से रजिस्टर्ड डीड को धरिकी बसी गले आमे से जगहटा किनिचे ठीक अछि हम पाखे रजिस्टर्ड डीड अछि ठीक अछि आमे धरिकी बसी गले ठीक अछि से जगह ऊपर दखल रे भी अछ ठीक अछि किंतु गवर्नमेंट जानूची कि सरकार जानूची कि ए जगार ओनर होउचंती आपण बिल एग्जैक्टली फ्रेंड्स। तेणु एठी कोन होउची ना केवल म्यूटेशन माध्यम रे कौन करा जीवो ना रेवेन्यू रेकर्ड रे नूतन मालिकंकर नाम लेखा जाई था। तेणु एई म्यूटेशन करिबा द्वारा जो नुआ मालिक आपण होउचंती जेहेतु मोठा जगह किनिचंती तेणु आपणको ना से जगह रे बसा जीवो मो ना सेटु कटा जीवो किबा मोर जदि पार्ट प्लॉट किनिचंती आपण आंशिक प्लॉट किनिचंती ताले मो ना सहित आपणको ना मध्ये ऐड हेकी रहिबो कोठी ना रेवेन्यू रेकर्ड बा जदि टोटल प्लॉट किनिचंती ताहले मो ना कटि जीवो
ଆପଣଙ୍କଟା ଟୋଟାଲ ଆସିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରେତା, ମୁଁ ହଉଛି ବିକ୍ରେତା, ତେଣୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଶୋ କରିବ। ଏବଂ ରେକର୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋ କରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ହବ ନା ଆପଣ ହେଇଗଲେ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟିର କଣ ଟାଇଟେଲ ହୋଲ୍ଡର, ମାଲିକ। ରେଭିନ୍ୟୁ ଜାଣିଲା, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଲା ଏବଂ ଆପଣ ତା ଦେହରେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଯୋଉ ପାଉତି କାଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାଟି ପାରିବେ। ହଁ, ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସିପ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ପାଉତି କାଟି ପାରିବେ। ନହେଲେ ପାଉତି କାଟିବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆପଣ ପାଉତି କାଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୂଳ ଓନର ଥିବ ତା ନାଁରେ ହିଁ କାଟିବେ। ସୋ କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବ? ସାଧାରଣତଃ 6ଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା 6ଟା ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେ ଆରଆର୍ରେ ଆପଣ ଯାହାଠାରୁ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ତା ନାଁ କଠିନ ଥିବ, ତା ନାଁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସେଠି ଇନସର୍ଟ ହେଇନଥିବ। ଆପଣ କେବଳ କ'ଣ ଧରିଦେବେ ନା ରେଜିଷ୍ଟର ଡିଡ୍କୁ ଧରିକି ବସିଦେବେ, କବଲାକୁ ଧରିକି ବସିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନଥିବ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏବଂ ଖଞ୍ଜଣା ଦେବାରେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଖଞ୍ଜଣା ଦେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଇନସର୍ଟ ହେଇନି କେଉଁଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଜାଗା କାହାର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ କିଏ ଦେଖାଉଛି? ସେଇ ପୁରୁଣା ମାଲିକ ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ ଜାଗା କିଣିଥିଲେ ତାରି ନାଁ ଦେଖାଉଛି, ଯଦିଓ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡରେ ତାର ନାଁ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ କୌଣସି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ 2012ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜମି ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର କିମ୍ବା ପୁଅର ବିଭାଘର ପାଇଁକି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବା କୌଣସି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ରପୋଜରେ ଆପଣ ସେର ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ 2026ରେ, ସେଠି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କି? ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆରଆର୍ରେ ନାଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା, କେବଳ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲେ ଅତି ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେବନି। ହଁ, 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଆପଣ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରାବାସ ହେଉ, ହଁ, ବା ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ସରକାର ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉଟ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ନ ରହିବେ ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିକି ଆପଣ ନାଁକୁ ଇନସର୍ଟ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ମାଲିକାନାକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିଏ ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ ଜମି କିଣିଥିବେ, ହଁ, ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ବିକିଦେବ, ସିଏ ସବୁଠୁ ସେ ଜାଗା ଉପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ରାଇଟ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, ସେ ଟାଇଟେଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେଇଯିବ। ହଁ, ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ବିକିଦେବ ସିଏ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଖାଲି ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଧରିକି ବସିଦେବେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଜେସନ୍ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ରିକଭରି ଅଫ୍ ପଜେସନ୍ ମାଗିବ। ହଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଟ୍ ଫର୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବ। କିଏ? ଆପଣ ଫାଇଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ ପଜେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମାଗିବେ ନା ସୁଟ୍ ଫର୍, ଯଦି ଆପଣ ତରଫରୁ କେସ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ତା ନାଁରେ ସେ ବିକିଦେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ, ତେଣୁ ସିଏ କେସ୍ କରିବ କ'ଣ? ଯଦି ସିଏ କେସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରିକଭରି ଅଫ୍ ପଜେସନ୍ ପାଇଁ କେସ୍ କରିପାରେ, ସେ ପଜେସନ୍ ଛାଡ଼େ ମୋ ଜାଗା। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କେସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁଟ୍ ଫର୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ୍। ହଁ, ତ ଯାହାଠାରୁ କିଣିଥିବେ, କିଣିଲା ବାଲା ଲୋକ କ'ଣ ଯାହାଠାରୁ କିଣିଥିବେ ସିଏ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଥିବ, ବା ସିଏ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ରିକଭରି ଅଫ୍ ପଜେସନ୍ ମାଗିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ, ଯେହେତୁ ତାର ଆରଆର୍ରେ ନାଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିବାଦକୁ ଆପଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟି କରନ୍ତି ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡରେ ଯଦି ନାଁକୁ ଇନସର୍ଟ ନ କରୁଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗା କିଣିଲା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି କିଣନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜାଗା ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଣିଲା ପରେ ପରେ ଏବେ ତ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ନ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା। ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲି ଏବଂ ତା ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଜମି କିଣିଲା ସମୟରେ ସାବଧାନ ସହିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜମି କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜମିର କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଅଲ୍ ଦି ବେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ କରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାଭ୍ ଏ ସୁଇଟ୍ ଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।